नमस्कार दर्शक बंधु चिंतन टीवी आउ एक नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम एक सुंदर कहानी माध्यम जानिबा जे जीवनर सबुठारु बड़ धन कौन अटे। यही प्रश्न समस्त मन में केबे ना केबे निश्चय आसी थाए। किछि लोक दिन राति परिश्रम करती तथापि गरीबी सेमानकर पीछा छाड़ी न थाए। आउ किछि लोक बेसी परिश्रम न करी मध्य आराम रे जीवन बंची थांती। कौन आपण केबे भाबिछंती जे सब एमिति काहे होइथाए। आज यह छोट कहानी माध्यम आमे आपनकु यह बुझाइबाकु चेष्टा करिबु जे प्रकृत धन कौन अटे आउ याकु प्रत्येक व्यक्ति केमिति पाई परिबे। किंतु यह पूर्व जदि आपण आम चैनल चिंतन टीवी को सब्सक्राइब करिनाहांती तेबे दया करी सब्सक्राइब करि दियंतु आउ ए वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। होई पारे ए कहानी द्वारा आपनकर जीवन रे मध्य किछि परिवर्तन आसी पारे। तेबे आसंतु ए सुंदर ज्ञानवर्धक कहानी को आरंभ करिबा। बहुत पूर्व कालर कथा। गोटे नगर रे धर्मनाथ नामक जड़े व्यक्ति बास करुथिले। से जड़े साधारण कृषक थिले। से गोटे छोट घरे बास करुथिले। तांकरी 5टी पुत्र थिले किंतु सेथि मध्यरु केही हेले किछि कामधंदा करू नथिले। सेमाने सारा दिन नगर रे गलीकंदी बसी समय बिताउथिले। धर्मनाथ प्रत्येक दिन सकाळु खेत को काम करिया को जाए आ संध्या बेले घर को फेरी थाए। जेमिति सेमिति करी भोजन तैयारी करी खाई से सोई पड़ुथिला। गोटे दिन जेतेबेले से खेतरु फेरुथिला तार साक्षात पड़िशा घर एक बुढ़ी माँ सहित देखाला जहाकु समस्ते जेजेमा कही डाकुथिले। से धर्मनाथ पाखरे आसी बसिला। धर्मनाथर एपरी अवस्था देखी से चिंतित होईगला आ कहिला, धर्मनाथ तू सारा दिन काम करुचु किंतु तो जीवन में कौन परिवर्तन कहीं आसुना। तो पुओ माने तो बड़ हेलेनी तथापि घर समस्त बोझ एबे भी तो ऊपर अछि। धर्मनाथ थकी जाइथिबा स्वर रे कहिला, जेजेमा मु कौन करिबी, मो पाखरे कौन साधन नाही। मो पुओ मानकु बुझाइया पई बहुत चेष्टा कली किंतु सेमाने कौनसी कामधंदा करू नाहंती। धर्मनाथर कथा सुनी जेजेमा कहिला, धर्मनाथ तो पाखरे 5टी पुओ अछंती, सेथि मध्यरु कहार हेले बाहागर करिदे। बहु आसिले घर को खुशी आनंद फेरी पारे। धर्मनाथ भारी मन रे कहिला, जेजेमा मो बड़ पुओ राहुल बाहागर तो केबेठारु होई सारिची किंतु ता बहु सरिता ससुर घर को केबे हेले आसी नाही। काहेकि ना ताको आनिबाकू आम पक्षरे कोन संबल नाही। जेजेमा कहिला, तुमे ताको आनिया पई काहे चेष्टा कलो नाही। धर्मनाथ मुंड नुआई कहिला, केमिति आनी थांती, मो पाखरे ना पैसा अच्छी ना कपड़ा अच्छी ना घर अच्छी। तार ससुर घर लोक आमर परिहास करुथिले। जेजेमा किछि समय भाभी कहिला, पुत्र धर्मनाथ तू चिंता करना, मु तते अवश्य साहाय्य करिबी। काली सकाळे राहुल को मो पाखक पठाओ। जेजेमा ठारू ए कथा शुणी धर्मनाथ आखिरे टिके आशार किरण देखागला। से कहिला, जेजेमा तुमे तो भगवानकर रूप अट किंतु मो भाग्य बदलाइबा एते सहज नुहे। कौन से झील यही अवस्था छोटिया घरे रही पारिबो। जेजेमा कहिला, पुत्र भाग्य परिश्रम आ बुझामण बदली थाए। तू राहुल को ता ससुर घर को पठा, बाकी कथा मो संभाली नेबी। या परे धर्मनाथ मुंड नुआई सेठारु चली गला। ता परदिन सकाळु धर्मनाथ राहुल को सब कथा कहिला। राहुल तो प्रथमे संकोचरे पड़ीगला किंतु पर से राजी होईगला। राहुल जे कि सबु बेले ताको घरर दुख कष्ट को देखि आसीची किंतु आज किछि अलग अनुभव करुथिला। ता मन रे विभिन्न प्रश्न उंकी मारुथिला। कौन मो पत्नी एही गरीबता को सही पारिबो, से मो ऊपर रागिबो नहीं तो। एमिति भाबी दीर्घ निश्वास पकाइला आ मने मने कहिला, ठीक अछि मो पाखरे तो आउ अन्य रास्ता नाही। जदि मते घर को संभाळिबार अछि तेबे मते ही पाद आग को बढ़ाइबा को पड़िबो। यह भाभी से जल्दी जल्दी जेजेमा घर आड़ को चलीला। जेजेमा राहुल को देखि मध्य बहुत खुशी हेले। आउ ता हाथ रे किछि कपड़ा आ किछि जरूरी वस्तु देई कहिले, पुत्र ए सब नै बहु घर को जा आ बहु को जल्दी नै के आसो। तम घरे खुशी फेरिबार समय आसी जाइछि पुत्र। राहुल कपड़ा आ जरूरी वस्तु धरी तार ससुर घर को बाहरी पड़िला। राहुल जेतेबेले ससुर घरे पहुँचला सरिता ताकू देखि बहुत खुशी हैला। ससुर घर लोक मध्य
ରାହୁଲର ବହୁତ ଭଲରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଆଉ ସରିତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଉଛ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ସମ୍ପର୍କର ଡୋରିକୁ ମଜବୁତ କରିବୁ ମା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ 2 ଦିନ ରହିବା ପରେ ସରିତାକୁ ଧରି ରାହୁଲ ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଘରେ ପାଦ ରଖିଲେ। ସରିତା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଦେଖିଲା, ତାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଘର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାର କିଛି ସେମିତି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସବୁକିଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ନା କୌଣସି ଯୋଜନା ଥିଲା, ନା କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସରିତା ଭାବିଲା, କ'ଣ ଏ ଘର ମୋର? କ'ଣ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ସରିତା ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏହି ଘରକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଘରର କୋଣକୁ ଅତି ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫାସୁତୁରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଷେତରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଘର ଏକଦମ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହୋଇଥିଲା। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଏକ ନୂଆ ଚମକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସରିତା କହିଲା, ଏବେ ଘର ଟିକେ ଆମ ଘର ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଟିକେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ତେବେ ଘର ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଏକାଠି ହେଲେ, ସରିତା କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ଘର ପୁଣି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଘରକୁ ସୁଧାରାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ କ୍ଷେତବାଡ଼ି ଆଉ କାରବାର କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମନାଥ, ଯିଏ ଏହି ଗରିବୀ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ ବୋହୂ ସରିତାର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଁ ବୋହୂ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ସମ୍ବଳ କାହିଁ? ତଥାପି ଯଦି ବି ଏବେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସରିତା କହିଲା, ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ପାରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଚ୍ଚୋଟ ପରିଶ୍ରମ କେବେ ହେଲେ ବେକାର ଯାଇନଥାଏ। ତା ପରଦିନ ରାହୁଲ ଓ ସରିତା ମିଶି ଘରର ସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ପରିବେଶ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ଓ ସଫାସୁତୁରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟ ପୂରା ଭୋଜନ ଥିଲା। ଧର୍ମନାଥ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହିତ କାମ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ସରିତା କହିଲା, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ରହିବା, ତେବେ ଆମର ଗରିବତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବା। ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଏକତା। ସରିତା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପିତା ଧର୍ମନାଥଙ୍କୁ କହିଲା, ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନା କେବଳ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସରିତାର କଥା ଶୁଣି ଧର୍ମନାଥ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବୋହୂ, ମୁଁ ଏଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ହିଁ କରିବି। ଏବେ ଧର୍ମନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ନେଇକରି ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନ ଆଣି ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବୋହୂ ସରିତା ଦେଖି କହିଲା, ବାପା, ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି? ଧର୍ମନାଥ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଆଜି କିଛି ମିଳିଲାନି ବୋହୂ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଲା ବିଛାଟିଏ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଧର୍ମନାଥ ବିଛାଟିକୁ ବାହାର ଅଗଣାରେ ରଖିଦେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସରିତା ଭାବିଲା, ବାପା ଏ ମଲା ବିଛାଟିକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ଏ ମଲା ବିଛାର କାମ କ'ଣ? ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଆସି ସେ ବିଛାଟିକୁ ଚପ୍ କରି ଧରି ନେଇ ପଳେଇଲା। ଚିଲଟି ତାର ପଞ୍ଝାରେ ବିଛାଟିକୁ ନେବା ବେଳେ ତାର ଥଣ୍ଟରେ ଧରିଥିବା କିଛି ବସ୍ତୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଜିନିଷଟି ଆସି ସେ ଧର୍ମନାଥର ଘର ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ବୋହୂ ସରିତା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଏହା କୌଣସି ରାଣୀଙ୍କର ହାର ହୋଇଥିବ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ। ଧର୍ମନାଥ କହିଲେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜା ଦକ୍ଷରାଜ ସିଂଙ୍କର ପରିବାର ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଫେରାଇବା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଇଜ୍ଜତର କଥା ହେବ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ମିଶି ବିଚାର କଲେ ଯେ କେମିତି ଏ ହାରକୁ ରାଜାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ହେବ, ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ଏହାପରେ ବୋହୂ ସରିତା ଧର୍ମନାଥକୁ କହିଲା, ପିତାଶ୍ରୀ, ଆମେ ଏକ ଯୋଜନା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାରିବ। ଧର୍ମନାଥ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଯୋଜନା? ସରିତା କହିଲା,
ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସାଧୁ ବେଶ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ମହଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରାଜା ଦକ୍ଷରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମନାଥ କହିଲା, ବୋହୂ, ଏହା ତ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ? ସରିତା କହିଲା, ବାପା, ଯଦି ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କଥା ହେବା, ତେବେ ରାଜା ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ତା ପରଦିନ ଧର୍ମନାଥ ଏକ ସାଧୁ ବେଶ ଧାରଣ କରି ରାଜାଙ୍କର ମହଲ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ବସି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଯୋଜନା କେମିତି ସଫଳ ହେବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜା ଦକ୍ଷରାଜ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ଆଉ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଧର୍ମନାଥ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ନେଇକି ଆସିଛି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବୋଲି? ଧର୍ମନାଥ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ମୋ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଆପଣ ମହଲର ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ହାର କେଉଁଠି ଅଛି। ରାଜା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ସତରେ ଜାଣିଛ? ଶୀଘ୍ର କୁହ, ସେ ହାର କେଉଁଠି ଅଛି? ଧର୍ମନାଥ ବିନା ସଂକୋଚରେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ସେ ହାର ଆପଣଙ୍କର ମହଲର ପଛପଟେ ଅଛି। ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାହା ସେଠାରେ ପଡ଼ିଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ? ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଧର୍ମନାଥ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମହଲ ପଛରେ ଥିବା ସବୁ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ହାର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ରାଜା ଦକ୍ଷରାଜ ସିଂ ଭାବିଲେ ଯେ ସାଧୁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମହଲ ପଛପଟୁ ସମସ୍ତ ସିପାହୀ ହଟାଇ ଦେଲେ। ତା ପରଦିନ ରାଜା ଆଉ ଧର୍ମନାଥ ମହଲ ପଛପଟକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ସତକୁ ସତ ଗୋଟିଏ ହାର ସେଠାରେ ପଡ଼ିଛି। ହାରକୁ ଦେଖି ରାଜା ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲେ, ସାଧୁ, ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତିରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲ। ଏବେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୋତେ ମାଗିପାର। ଧର୍ମନାଥ ଅତି ଶାନ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ। ଏ ବର୍ଷ ଧନତେରସରେ ରାଜ୍ୟରେ କାହା ଘରେ ଦୀପ ଜଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଏହା ତ ଏକ ବିଚିତ୍ର କଥା ଅଟେ। ଏମିତି ତୁମେ କାହିଁକି କହୁଛ? ଧର୍ମନାଥ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏହା ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଚନ ପୂରା କରିବେ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସିବ ନାହିଁ। ରାଜା କିଛି ସମୟ ଭାବିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନିବି। ଏହାପରେ ରାଜା ଦକ୍ଷରାଜ ସିଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଧନତେରସ ଦିନ କାହା ଘରେ ଦୀପ ଜଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଧର୍ମନାଥ ଘରେ ହିଁ ଦୀପ ଜଳିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧନତେରସ ଆସିଲା, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ରହିଲା। କେଉଁଠି ହେଲେ ଦୀପ ଜଳୁନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଯିଏକି ଧନ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଗଣାଯାଆନ୍ତି, ସେ ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଭରି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଫେରିଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ବାହନ ପେଚାର ନଜର ଧର୍ମନାଥର ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ପେଚା କହିଲା, ମା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଘରେ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଧର୍ମନାଥର ଘରେ ଦୀପ ଜଳୁଛି, ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଅଟକି ଗଲେ। ସେ ଧର୍ମନାଥର ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ଧନ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଦେଲେ। ସେହି ରାତିରେ ଧର୍ମନାଥର ଘର ଏକ ମାଟି ଝାଟି ଘରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଏକ ମହଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ଧର୍ମନାଥ ଆଉ ତାର ପରିବାର ଏସବୁ ଦେଖି ଆବାକାବ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଆଗ ଭଳି ନଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଚମକୁଥିଲା ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଧର୍ମନାଥ କହିଲା, ବୋହୂ, ଏସବୁ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ପାରିଲା। ସରିତା କହିଲା, ବାପା, ଏବେ ଆପଣ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଧର୍ମନାଥ ବିଚାର କଲେ ଯେ ବୋହୂ ଠିକ୍ କହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ, ମହାରାଜ, ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କରିଥିଲି। ଧର୍ମନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏବେ ଧର୍ମନାଥର ପରିବାର ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଯେମିତି କେଉଁ 5ଟି କଥା ଅଛି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ
तेणु से प्रथम हेउची धैर्य आउ साहस। जो व्यक्ति धैर्य आउ साहसर सहित काम करिथाए से केबे हेले असफल होई न थाए। धन केवल गोटे संसाधन अटे, किंतु टंका को सठिक उपाय रोजगार करने एवं यह सठिक उपाय खर्च कर कला ही प्रकृत धन अटे। जो व्यक्ति धैर्य आ बुद्धि लगाई काम करिथाए से ता जीवन में सबु कठिन परिस्थितिर सामना करि परिथाए। तेणु आपण प्रथम धैर्य आ साहस को रखिबा आवश्यक। द्वितीय हेउची बुद्धि आ विवेक। किछि भाबिचिंती काम न कले बहुत क्षति होता है। सबु कार्य बुद्धि और विवेक लगाई कार्य कले सर्वदा सफलता मिलता है। आ द्वारा आपण को धन संपत्ति मध्य प्राप्त होता है। तृतीय हेउची प्रयास आ समर्पण। जो व्यक्ति समय सहित प्रयास करि न थाए से सर्वदा पछुआ रही थाए। तेणु आपण को समय सहित ताल देई चेष्टा करने को पड़िबो एवं आग को बढ़िबा को पड़िबो। काहेकि ना केवल बसी रहिले धन केबे हेले आपे आपे आसी न थाए। चतुर्थ हेउची आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति अन्य उपरे निर्भर न करी सबु कार्य निजे करिथाए से सफलता और समृद्धि आड़ को बढ़ी थाए। तेणु जेकोसी कार्य भी करुछंती केवल निज उपरे निर्भर करंतु। हाँ, अन्यर सहयोग निश्चय आवश्यक, किंतु अन्य उपरे निर्भर करी केबे हेले धन रोजगार करा जाय पारे नाही। पंचम हेउची स्त्री को सम्मान। घर और समृद्धिर आधार स्त्री होइथाए। जे घरे स्त्रीर सम्मान होई न थाए से घरे माँ लक्ष्मी छाड़ी चली जाई थांती। तेणु प्रथमे स्त्रीर मान सम्मान निहाती आवश्यक अटे, जोठारे कि माँ लक्ष्मीकर बास होइथाए। जीवनर सबुठारु बड़ धन हेउची भल कर्म, सठिक भावना आ आत्मनिर्भरता अटे। तेणु ए सब को ध्यान रखी आपण निश्चित भाव में कर्म करंतु। देखिबे आपण मध्य धन आ समृद्धि रे भरपूर होई जिवे। तेबे दर्शक बंधु, आज ये सुंदर कहानी आपण मानकु केमिति लागिला? जदि ए वीडियो रो आपण मानकु शिखिबा को मिलिची तेबे कमेंट माध्यम रे आपणकर मतामत जणाइबे। वीडियो भल लागिथिले लाइक शेयर करिवे। आ चिंतन टीवी को प्रथम थर देखुथिले सब्सक्राइब निश्चय करिनेबे। पुणी देखाबो आउ एक सुंदर ज्ञानवर्धक वीडियो माध्यम रे। से पर्यंत देखुथांतु चिंतन टीवी। धन्यवाद।